जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आंभर ही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाई थाए। तेबे आसंतु जानिबा आज दिन विषय रे। आज भाद्रव मास 27 दिन सेप्टेम्बर 12 तारीख गुरुवार। आज ताल नवमी। श्री श्री ठाकुर अनुप चंद्र और माधवाचार्य जयंती। आज तिथि नक्षत्र है भाद्रव शुक्ल पक्ष नवमी तिथि संध्या 5:55 पर्यंत रहुछि। मूला नक्षत्र संध्या 5:35 पर्यंत रहुछि। धनु चंद्र अहोरात्र 60 दंड। आज घात चंद्र तुला और कुंभ राशि। आज निषिद्ध खाद्य अलाबु बा लाउ संध्या 5:55 पर कलम्बी बा कलम शाग भोजन निषेध। आज शुभ बेला प्रातरु दिबा 7:11 मध्य पुणी 9:31 पर 11:59 मध्य। एतिला आज दिन विषय रे। आसंतु बंधु माने जानिबा समस्त 12टी राशि राशिफल विषय रे। आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। कर्म क्षेत्र रे बाक युद्ध बा कथा कटाकटी जनित मतांतर आशंका रही। अवश्य परक्षण रे अन्य सहकर्मी हस्तक्षेप फल समाधान हो पारे। आनुष्ठानिक क्षेत्र पाई कौनसी प्रतिकूल प्रभाव पड़िबो नाही। सामाजिक स्तर रे पाख पड़ोशी माने आपणक परामर्श लोड़ी पारंती। कहिबाकू गले मोटामोटी भावे आज दिनटी मिश्र फल मिलिबो। आज आपणकू बाणी एवं व्यवहार रे नियंत्रण रखिबे एवं राग दोषरु दूरेई रहिबाकू पड़िबो। निजर लुकायित शत्रु मानक ठारू संभाळी करी रहिबे। रहस्यमय कथा गुड़िकरे आज आपणकर रुचि रहिबो तथा गूढ़ विद्या प्रति आकर्षण अधिक रहिबो। संभवतः आज यात्रा टाली दियंतु। यात्रा रे अनपेक्षित बाधा आसीपारे। आज कौनसी मध्य नुआ कार्यर प्रारंभ करंतु नाही। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हेबार जोग अछि। आज प्रतिकार हेउछि दुर्गा मंदिर रे एक घिय दीप जळंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आनुष्ठानिक कार्य रे व्यस्त रहिबे एवं चेष्टा करुथिबा काम रे सम्मान लाभ एवं पदमर्यादा वृद्धि पाइबो। मतांतर एवं जुक्तितर्क माध्यम रे विवादीय व्यक्तिंक सह कलह घटी पारे। शिल्प वाणिज्य और व्यवसाय रे आंशिक सफलता पाइबे। कौनसी मूल्यवान जिनिस किनिबा सकाशे मन बड़ाई पारंती। आज आपण शारीरिक रूप से सुस्थ रहिबे। मानसिक प्रसन्नता अनुभव हेबो। परिवार जन तथा निकट लोकमानक सहित अधिक समय बिताइबे। सामाजिक जीवन रे आपण सफलता एवं यश प्राप्ति करि पारिबे। विदेश रे किंबा दूररू भल समाचार मिलिबार जोग अछि। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसिबो। वैवाहिक सुख मिलिबो। आकस्मिक धन लाभ हेबो। ऋण विषय रे चिंता बढ़ी पारे। भाग्य पाई सुजोग सृष्टि करा जाई पारे। आर्थिक स्थिति रे उन्नतिर संभावना अछि। बेकारी माने चाकरी पाई पारंती। आज प्रतिकार हेउछि गाई को सबुज घास खाइबा को दियंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। एतिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। मानसिक स्तर रे व्यग्रता और अस्थिरता आज मुख्य समस्या रूपे देखा देबो। कर्म क्षेत्र रे परोक्ष शत्रुता रप्तानी कारोबार रे कलह किंबा बंधुंक सह मतांतर यार कारण होई पारे। असुविधा रे पड़ुथिबा लोकटी को साहाय्य करिबे किंतु समालोचित हेबाकू पड़ी पारे। घरे शांति एवं आनंदर वातावरण रहिबो। सुखमय प्रसंग बनिबो। खर्च हेबो किंतु ताहा निरर्थक हेबो नाही। आर्थिक लाभर संभावना अछि। स्वास्थ्य भल रहिबो। कार्य रे यश प्राप्ति हेबो। महिला मित्र मानक सहित भेट हेबो। रोकिथिबा काम संपन्न हेबो। क्रोधर मात्रा अधिक रहिबो। व्यर्थ उग्रता टाळिबाकू प्रयास करिबे नचेत कार्य बिगिड़ी पारे। सहकर्मी मानक सहयोग मिलिबो। प्रतिद्वंदी मानक उपरे विजय प्राप्त हेबो। अटकी रहिथिबा काम विषय रे
ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କିଛି କାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ହୋଟେଲ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବହନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଉଦ୍ବେଗ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିବ। କ୍ଷୀଣତା ରହିବ। ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦାଗ୍ନି, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ କାମୁକତା ଆପଣଙ୍କର ମାନଭଙ୍ଗର କାରଣ ନ ବନୁ ଏହାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସମ୍ଭବତଃ ଯାତ୍ରା ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀକୁ ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ନିଜର କଥା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ କାମକୁ ହାତକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସଭା ସମିତିରେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ପାଇଯିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଦ ବିବାଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମନ କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ମନରେ ନିଦ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାଣି ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଜମି ସମ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି, ଗୃହ ଛିଦ୍ର, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ମନ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। କଚେରୀ ମାମଲା ଦିଗରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭର ସୂଚନା ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ବୁଝି ବିଚାରି ଭାଗ ନେବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସମୟ କଟିବ। ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ନରମ ହେବେ। ମିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଗୂଢ଼ ତଥା ରହସ୍ୟମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ମିଳିବ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜମିଜମା କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ଓ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିତର୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗହଣରେ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସାମୟିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ। କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ନେଇପାରିବାରୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଔପଚାରିକତା ରଖିବେ, ନହେଲେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ଭବତଃ ଜିଦ୍ଦି ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ହିତକର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ
ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବନ୍ଧୁଟି ମନେ ମନେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅସୁବିଧାଜନକ ସମୟ କ୍ରମଶଃ ବଦଳିଯିବ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣ ଓ ଯାତ୍ରାରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣତଃ ବିତିବ। ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ ତଥା ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କଟିବ। ମିତ୍ର ତଥା ସ୍ନେହୀଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବାରେ ମନ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଭେଟ ସଫଳ ରହିବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତମ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ମଧ୍ୟ କଳହ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ, କାରଣ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହେବାର ଆଜିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମିତ୍ର ତଥା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ବିବାହ ଉତ୍ସୁକମାନଙ୍କର ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଜି କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଶୁଭ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ସେୟାର ବା ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ କହି ଆସିନଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସକାଶେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସ୍ୱଭାବରେ ଉଗ୍ରତା ତଥା ଆବେଶ ହେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ନ ହେଉ, ଏହାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଧନର କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲର ଏକ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବା ହେତୁ ବିବାଦ ଅପସରିଯିବ ଓ କାମ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କର ସକାଶେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତର୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଆଶା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାମାଜିକ ରୂପରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରୁ ସରଳତା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ
ନେଇ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା କେତେକାଂଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଦିନଟି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବା ସହ ପାରିବାରିକ ସଦ୍ଭାବ ସହିତ ସଦ୍ଭାବଜନିତ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଯଥା ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଶାରୀରିକ ଶିଥିଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଟାଳନ୍ତୁ। ବୈଚାରିକ ସ୍ତରରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରି ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଅବରୋଧ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।